प्रकार दी। बिन सतगुर किनै ना पायो, बिन सतगुर किनै ना पाया, सतगुर विच आप रखियो, कर प्रगट आख सुनाया। सतगुर मिले सदा मुक्त है, जिन विचों मोह चुकाया। उत्तम यह विचार है, जिन सच्चे स्यों चित लाया, जग जीवन दाता पाया। इस पावन पौड़ी विच जो विचार पातशाह ने रखी है कि सच नूं पाउण वास्ते, सचियार होने वास्ते सानू मदद कौन करूगा, साडी हेल्प कौन करूगा, साडा मार्गदर्शन कौन करूगा। अज तक कोई भी मनुख अपने आप सचियार नहीं बनया। अपनी अकल नाल, अपनी मत नाल, अपनी बुद्ध नाल, अपने बाहुबल नाल, अपनी ताकत नाल, अपनी समर्था नाल, अपनिया जुगतियां नाल, तो जो कुछ भी कह लीए साडा तन करके, मन करके, अकल बुद्ध करके अपने असी उहदे नाल अज तक सचियार नहीं बन सके। क्योंकि असी आए हैं सचियार होने वास्ते। सचियार होवांगे जदों सच साडे अंदर आ जाएगा। मन सच नूं प्राप्त कर ले, सच नाल जुड़ जाए तो सचियार हो जाएगा। जिहड़ा सवाल है ना कि सचियारा हुई है तो कूड़ा टुटा पाल, वो सचियार सच पल्ले होएगा तो सचियार। जे कूड़ पल्ले है, झूठ पल्ले ते कूड़ियार। कूड़ियार तो सी हाँ। एक गल ध्यान विच रखियो, आपां जितने जीव है ना हले संसार विच रहिंदे आ, संसारी मोह माया हंगता विषय विकार किते ना किते किते भी साडी जिहड़ी सुरत है वो किते ना किते भटकदी है। मन किते ना किते जाके मन डिगदा है। उत्थे महाराज कहंदे ने भी इसलिए कूड़ियार आ, कि कूड़ियार कूड़ियार ही जाए रले। सचियार सिख बैठे सतगुर पास। जे हले भी मन कूड़ विच फसदा ते कूड़ियार हां, मन करके बुद्ध करके। कपड़े चंगे पा लेने, बाहरों दिखावा वधिया कर लेना, पैसिਆਂ ਦੀ ताकत नाल, माया की ताकत नाल चमक दमक बना लेनी। ਇਹਨੂੰ संसारी पक्ष तो कह सकते हैं, दुनियावी पक्ष तो कह सकते हैं बंदा बड़ा सवरिया होया, सजिया होया, बड़ा परफेक्ट है, या बड़ी पर्सनैलिटी है। पर जो मन वेखिया जाए तो मन दे विच होएगी झूठ, मन विच मैल, मन विच विकार हंकार, तो महाराज कहते कूड़ियार है। ये तो लिबड़िया होया झूठ नाल, लिबड़िया होया कूड़ नाल, लिबड़िया होया हंकार नाल। ते धर्म विच हमेशा मन वेखिया जांदा है, आत्मा जोत वेखी जाती है। धर्म दे विच शरीर का कोई मायना नहीं। शरीर है, शरीर है, शरीर की वैल्यू इसे करके भी है। शरीर दे विच हुंदियां ही, शरीर विच रहिंदियां ही असीं सचियार हो सकते हैं। इस करके तो शरीर की वैल्यू है। पर शरीर अते शरीर नाल जुड़े दिखावे की धर्म विच कोई वैल्यू नहीं होती, रत्ती मात्र वैल्यू नहीं होती। कल भुपिंदर वीर जी ने एक बड़ी सोहनी पंक्ति पाई सी जब अपने विचार चली सी, विष्टा अष्ट रक्त परेटे चाम। कहते जिस शरीर का असीं गर्व करते हैं ना, हंकार करते हैं, है की है अंदर साडे गंदगी, हड्डियां, खून, मिज, परेटे चाम, ते वो सारा दे उपर चमड़ी पाई हुई है। चमड़ी पाई है, चमड़ी का कवर पाया हुआ है। अंदर की है चमड़ी दे, हुण अंदर की है, कहते चमड़ी नूं जिहदा असीं देख के मान करदे हां, जिस चमड़ी नूं बंदा बहुत हंकार करदा है, चम दा अपने शरीर दा, उहदे अंदर की है गंदगी, विष्टा, हड्डियां, खून, होर की है। चमड़ी नाल ते इहनूं कवर किया होया, ढकिया होया है। जे साडी चमड़ी ना होवे ते फिर साडा की हाल होवे। तो गुरु साहब कहते भी तू फिर मान किस गल का कर रहा है। तो इस करके मन जिहड़ा है, मन हमेशा ही सच का रूप हुंदा है, शरीर कूड़ हुंदा है, झूठ हुंदा है, इस करके बिनस जांदा हुंदा है।
तो गुरु साहब ने इस नुक्ते ते आउंदियां सानू ये समझाया, ਅਸੀਂ शरीर विच रहिंदियां जोत मन करके बड़े चंगे हाँ, रब दी राम दी अंश हाँ, ते उहदे विच मिलना बस फर्क है भी हले मन जिहड़ा माया नाल जुड़िया जदों इधर सुरत घुमा के सच वाले पासे आ जाएगा, जीवन सवर जाएगा। ਹੁਣ ਉਹ ਸੱਚ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲੇ, ਉਹ ਸੱਚ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਬਣਿਆ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰ ਤੋਂ ਮਤ ਲੈ ਕੇ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਕਹੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਸਤਿਗੁਰ ਦਾ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਤੇ ਬਣਨਾ ਨਹੀਂ, ਸਤਿਗੁਰ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਨਹੀਂ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੋਂ ਵੀ ਹੋਣਾ ਆਪੇ ਹੀ ਕਰ ਲਾਂਗਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਬਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਕਿਨੈ ਨਾ ਪਾਇਓ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਿਆ। ਬਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਕਿਨੈ ਨਾ ਪਾਇਆ, ਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕੇਗਾ। ਪਾਸਟ ਤੇ ਫਿਊਚਰ ਦੋ ਅਕਾਲ ਆ ਗਏ ਨੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ना कोई पा सकेगा तो ना कोई पा सकेगा। की नहीं पा सकेगा? सच नहीं पा सकेगा, नाम नहीं पा सकेगा। असी नाम लेना है, नाम सच हुंदा है, उस सच नाल उस नाम नाल जुड़ के असी सचार हुंदे आ। वो मिलता है गुरु प्रसाद, गुरु की कृपा नाल। और सतगुर का साडे च जीवन तो की महत्व है? तो सतगुर का फिर इस करके महाराज ने कहा सी, जे सो चंदा उगवै सूरज चढ़े हजार, इत्थे चानण हुंदियां गुर बिन घोर अंधार। हुण किदां गुरु तो बिना तो हनेरा, फिर किवें मनुख कह सकदे मैं गुरु तो भी होना ही, सच तक रब तक गुरु तक धर्म तक पहुंच जाऊंगा। गुरु वाले सानू बनना पेगा। हुण देखो गुरु वाले बनन दा की मतलब हुंदा है, ये भी नुकता थोड़ा जिहा विचारन वाला। गुरु वाले ਅਸੀਂ ਦੋ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਬਣਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਬਣਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਕੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਮ ਸ਼ਬਦ ਵੈਸੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਾਡਾ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦੀ ਪਹੁਲ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਬਣਦੇ ਹਾਂ। ਭਾਵ ਅਸੀਂ ਉਸ ਪੰਥ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਗੁਰੂ ਕੀ ਉਸ ਰਹਿਤ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਮਰਿਆਦਾ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਬਾਉਂਡਰੀ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਤੌਰ ਤੇ, ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ਤੇ, ਸਮਾਜਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਜੀਵਨ ਜਾਂਚ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਤੇ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ। एक हुंदा गुरु वाले बनना, गुरु की मत धारण करके गुरु के बचना ते गुरु के उपदेश अनुसार चलना। और देखो पाहुल, पाहुल मीन्स ठंडे बाटे दी पाहुल जां अमृत, ये तो तकरीबन मैनूं लगदा साडे सिख जगत विच 50-60 लख बंदे ने छकिया होएगा, 50-60 लख के करीब, जां हुण तक इतने को लोग सिੱਖੀ ਸਰੂਪ ਵਿੱਚ, ਸਿੱਖੀ ਮਰਿਆਦਾ ਵਿੱਚ, ਸਿੱਖੀ ਰਹਿਤ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਕੇ पंज ककार पा के आ चुके होंगे। पर जदों असीं वेखदे भी ऐसे अमृतधारी भी, ऐसे पाहुल छकण वाले भी, अमृत छकण वाले भी हले पूरी तरह बंधना तो मुक्त नहीं, विकारा तो मुक्त नहीं, उन्हां विच भी बड़ियां कमियां हुंदियां, बड़ियां घाटां हुंदियां ने, विकारी भी हुंदे ने, कई फिर बड़ा झूठ बोलते हैं जी, कई बड़ियां धोखे भी करते हैं, कोई रहत नहीं रखता ना, बड़ियां कंप्लेंटां सानूं सुणन नूं मिलदियां ने। हुण दा भाव पता की आ, वो शरीर करके तो गुरु वाला बन गया, पर आत्मा मन या जमीर करके गुरु वाला नहीं बने। उत्थे वास्ते महाराज ने पंक्ति उचारी सी, सतगुर बाजो गुर नहीं कोई, निगुरेगा है ना बुरा। जेड़ा मन करके गुरु वाला नहीं बनया ना, वो निगुरा, जेड़ा गुरु के मत ते नहीं चलिया, जो गुरु के बचन नहीं कमा सकिया, उस निगुरे का तो ना लेना भी बुरा है। वो तो फिर ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ही आ। साडे कोल भी हले 5 ककार ते आ गए ने, पर गुरु की विचार हले भी नहीं आई। तो हम उस सच नूं प्राप्त करने वास्ते महाराज कहते ने सतगुर तो बिना वो सच, वो सूझी, वो ज्ञान, उपदेश, वो नाम सतगुर तो बिना नहीं मिलता। भाई रे गुर बिन ज्ञान ना होए, पूछो ब्रह्मे नारद वेद व्यासा कोई। कहते इत्थे तुसीं ओह जिहड़े पुरातन समय च जिस वेले की गल चली है ना महाराज, उन्हां समय च उन्हां लोकां नूं कह रहे ने, कहते तुसीं ब्रह्मे नूं, नारद नूं, किसी भी देवते नूं पुछ के देख लो, गुरु तो बिना ज्ञान अज किसी तक किसी नूं नहीं मिलिया। हुण दूजी गल, ज्ञान किहड़ा? ज्ञान हुण संसार च भी बहुत हुंदा है। संसार च हर चीज़ का ज्ञान है, हर चीज़ की नॉलेज है, हर चीज़ की सूझी है, सानूं जां हरेक चीज़ की नॉलेज सूझी मिल जाती है।
ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੰਸਾਰ ਚੱਲਦਾ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਗਿਆਨ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਕਾਲ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ, ਆਪਣੇ ਮੂਲ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਵਾਸਤੇ, ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸਫਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਉਹ ਵਾਲਾ ਸੱਚ ਰੂਪ ਗਿਆਨ ਕੇਵਲ ਸਤਿਗੁਰ ਤੋਂ ਹੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੂਜੀ ਪੰਕਤੀ 'ਚ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ? ਸਤਿਗੁਰ ਵਿੱਚ ਆਪ ਰਖਿਓਨ ਕਰ ਪ੍ਰਗਟ ਆਖ ਸੁਣਾਇਆ। ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਗਿਆਨ, ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਰੱਖਿਆ ਕਿੱਥੇ? ਟਿਕਾਣਾ ਕਿੱਥੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਸਤਿਗੁਰ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰ 'ਚ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਵਿਚਾਰ 'ਚ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਦੇਣਾ? ਗਿਆਨ ਦੇਣਾ। ਗਿਆਨ ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੇਰਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਸਿੱਧਾ ਉੱਤੋਂ ਹੀ ਆ ਰਿਹਾ। ਧੁਰ ਕੀ ਬਾਣੀ ਆਈ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਉਹਦਾ ਏ। ਜਿਹੜੀ ਬਾਣੀ ਮੈਂ ਬੋਲ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜੀ ਬੋਲੀ ਬੋਲ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਹਾਂ ਆਪੋਂ ਬੋਲ ਨਾ ਜਾਣਦਾ ਮੈਂ ਕਹਿਆ ਸਭ ਹੁਕਮਾਓ ਜੀਓ। ਆਪ ਰੱਖਿਓ, ਉਹਨੇ ਆਪ ਆਪਣਾ ਆਪ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਆਪਣੀ ਮੱਤ ਰੱਖੀ, ਆਪਣੀ ਸੁਝੀ ਰੱਖੀ, ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਗਿਆਨ ਰੱਖਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹੀ ਮੈਂ ਬੋਲਦਾ। ਕਰ ਪ੍ਰਗਟ ਆਖ ਸੁਣਾਇਆ। ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਉਸ ਸੱਚ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਸਨਮੁਖ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਹੈ ਨਾ ਸਾਰੀ, ਇਹ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਸਰੀਰ ਰਾਹੀਂ ਅੰਦਰੋਂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖ ਕੇ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤੀ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਅਸੀਂ ਲਿਖ ਲਈ, ਜਾਂ ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਲਿਖਤੀ ਤੇ ਸਾਡੇ ਸਨਮੁਖ ਤੇ ਅੱਖਰਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਚ ਆ ਗਈ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਅੱਖਰਾਂ ਨੂੰ ਖੋਜਣਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਅੱਖਰ ਤਾਂ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਅੱਖਰ ਵੀ ਇਹੀ ਨੇ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਅੱਖਰਾਂ ਨੂੰ ਖੋਜਾਂਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਤਰਾਂਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੱਤ ਲਵਾਂਗੇ, ਚੋਂ ਸੋਝੀ ਲਵਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵਾਂਗੇ ਜਾਂ ਉਹ ਗਿਆਨ ਦੀ ਸੋਝੀ ਆਜੂ ਜਿਹੜੇ ਗਿਆਨ ਨਾਲ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਬਣੇ ਨੇ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਨਹੀਂ ਆਈ ਹੋਵੇਗੀ ਜਾਂ ਨਾ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਫੇਰ ਪੁੱਛ ਲਿਓ, ਇੱਥੇ ਰੋਕਿਓ। ਮੈਂ ਫੇਰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਨਾ ਵੀ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਦੁਬਾਰਾ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਕਈ ਵਾਰ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਪੱਲੇ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤਾ ਕਈ ਵਾਰ ਗੱਲ ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ, ਤੇ ਫੇਰ ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਵੀ ਅੱਜ ਗੱਲ ਕੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਵਿੱਚ ਆਪ ਰੱਖਿਓ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਾਸ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਸੱਚ ਕਿੱਥੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਸੱਚ ਹੁੰਦਾ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਤਿਗੁਰ ਕਿਉਂ? ਸਤਿਗੁਰ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਹੈ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਸਤਿਗੁਰ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਤਾ ਤੋੜਿਆ ਹੋਇਆ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਾਤਾ ਜੋੜ ਲਿਆ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਚ ਸੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰ ਕਿਹਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਸਤਿਗੁਰ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਗਟਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਇਆ। ਲੈਣਾ ਜਿਹਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਸਰੀਰ ਉਹੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਬਦ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰਲੇ ਚਸ਼ਮੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ, ਅੰਦਰੋਂ ਗਿਆਨ ਸੋਝੀ ਸੱਚ ਆ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੱਚ ਦਾ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰ ਬਣ ਗਏ, ਉਹ ਦੂਜੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਣ ਗਏ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਰ ਪ੍ਰਗਟ ਆਖ ਸੁਣਾਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਉਸ ਸੱਚ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਸੁਣਾਇਆ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ, ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ। ਪ੍ਰਗਟ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਛੁਪਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਹੁਣ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਪੈਦਾ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਪਹਿਲਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁਣ ਹੋਈ ਹੈ। ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੈ ਤਾਂ ਸੀ ਪਰ ਸਾਡੇ ਸਨਮੁਖ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕਿਤੇ ਛੁਪੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਛੁਪੀ ਹੋਈ ਨੂੰ ਸਨਮੁਖ ਲੈ ਆਉਣ, ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਕਿਹਾ ਪ੍ਰਗਟ ਆਖ ਸੁਣਾਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੱਚ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਹੈ, ਰੱਬ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਗੱਲ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਪਰ ਮੰਨਦੇ ਨਹੀਂ, ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿ ਲਈ ਵੀ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਜਿਹਨੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਲਿਆ, ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੋਂ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਕੇ ਆਖ ਸੁਣਾਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਸੁਣਾਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੁਕੋ ਕੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਲਓ ਜੀ, ਆ ਪਿਆ 1430 ਅੰਗ ਸੁਣਾਈ ਨੇ ਸਾਨੂੰ। ਹੁਣ 1430 ਅੰਗ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਗਏ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ, ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਕੇ ਸੁਣਾਏ ਗਏ ਨਾ। ਕਿਹਨੇ ਸੁਣਾਏ? ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਕਿਉਂ ਸੁਣਾਏ? ਵਿੱਚ ਆਪ ਰੱਖਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਸੱਚ ਸੀ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਗਿਆਨ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਤੇ ਆਪ ਸੁਣਾਤਾ। ਹੁਣ ਐਸੇ ਸਤਿਗੁਰ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਸੁਰਤ ਜੁੜਦੀ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲਿਆ ਸਦਾ ਮੁਕਤ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸੁਰਤ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਮਿਲ ਜਾਏ, ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਮਿਲ ਜਾਏ ਜਾਂ ਸਤਿਗੁਰ ਨਾਲ ਮਿਲ ਜਾਏ, ਇੱਕੋ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ, ਸਤਿਗੁਰ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ, ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ ਮੱਤ ਲੈਣੀ, ਸਤਿਗੁਰ ਨੂੰ ਲੈਣਾ, ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਿਹਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ? ਸਤਿਗੁਰ ਵਿੱਚ। ਮਿਲਣਾ ਕਿਹਨੇ? ਸੁਰਤ ਨੇ।
ਸੁਰਤ ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰ ਨਾਲ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਸਦਾ ਮੁਕਤ ਹੈ। ਇਹ ਜੀਵ, ਇਹ ਸੁਰਤ ਆਤਮਾ ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਨ ਵਿੱਚੋਂ ਮੋਹ ਚੁਕਾਇਆ, ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸ਼ਰਤ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੋਹ ਅੰਦਰੋਂ ਚੁਕਾ ਲਿਆ। ਵਿੱਚੋਂ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਅੰਦਰੋਂ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਆਪ ਇੱਕ ਮੋਹ ਲਿਆਂਦਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ। ਮੋਹ ਹਰੇਕ ਪ੍ਰਾਣੀ ਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੋਹ ਪੰਛੀਆਂ ਚ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰਿੰਦਿਆਂ ਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕੀੜੇ ਮਕੌੜਿਆਂ ਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਾਨਵਰਾਂ ਚ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਨਿਸ਼ਾਨਾਂ ਚ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੋਹ ਤਾਂ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਮੋਹ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਨਾ ਆਤਮਾ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਮੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਹ ਰੁਕਾਵਟ ਬਣਦਾ। ਸੁਰਤ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਸੁਮੇਲ ਵਿੱਚ ਮੋਹ ਰੁਕਾਵਟ ਬਣਦਾ, ਮੋਹ ਦੀਵਾਰ ਬਣਦਾ। ਰਹਿ ਰਾਸਾ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਰੋਜ਼ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਨਾ, ਤਿਤ ਸਰਵਰੜਾ ਭਈਲੇ ਨਿਵਾਸਾ ਪਾਣੀ ਪਾਵਕਤ ਨਹਿ ਕੀਆ ਪੰਕਜ ਮੋਹ ਪਗ ਨਹੀਂ ਚਾਲੈ ਹਮ ਦੇਖਾ ਤਹਿ ਡੂਬੀਲੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਪੰਕਜ ਮੋਹ ਆ, ਪੰਕਜ ਚਿੱਕੜ ਹੈ ਮੋਹ ਦਾ। ਮੋਹ ਦੇ ਚਿੱਕੜ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਪੈਰ ਫਸ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਤੁਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਅੱਗੇ ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ, ਗੁਰੂ ਕੀ ਮੱਤ ਤੇ, ਧਰਮ ਦੇ ਰਸਤੇ ਤੇ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਤੁਰਨ। ਮੋਹ ਕਿੱਥੇ ਤੁਰਨ ਦਿੰਦਾ? ਮੋਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਜੀ ਨਾ, ਮੈਂ ਤੇ ਬੱਚੇ ਪਾਲਣੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਪਰਿਵਾਰ ਪਾਲਣਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸਾਂਭਣਾ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਇਦਾਦ ਸਾਂਭਣੀ ਹੈ, ਮੇਰੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਧਰਮ ਕਮਾਣਾ, ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਸਮਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਮੋਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਪਕੜ। ਜਿਹੜੀ ਪਕੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਮਾਇਆ ਨਾਲ, ਇਹ ਮੋਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਪ੍ਰੇਮ। ਪ੍ਰੇਮ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਬੰਦਾ ਨਿਰਲੇਪ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਪਰਵਾਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਪ੍ਰੇਮ ਸਭ ਨਾਲ ਹੈ, ਮੋਹ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ। ਸਾਡੀ ਅਵਸਥਾ ਹੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਉਲਟਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਮੋਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ, ਪ੍ਰੇਮ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਮੋਹ ਫਿਰ ਲੜਾਈਆਂ ਵੀ ਕਰਾਉਂਦਾ, ਮੋਹ ਨਾਲ ਝਗੜੇ ਉਤਪੰਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਮੋਹ ਕਲੇਸ਼ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ, ਮੋਹ ਦੂਰੀਆਂ ਵੀ ਵਧਾਉਂਦਾ। ਪ੍ਰੇਮ ਸਾਨੂੰ ਨੇੜੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ, ਮੋਹ ਦੂਰੀਆਂ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਪ੍ਰੇਮ ਤੇ ਮੋਹ ਦਾ ਅੰਤਰ ਹੈ। ਮੋਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕੁਛ ਲੈਣ ਦੇਣ ਹੋ ਜਾਏ, ਮੈਂ ਕੁਛ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਕੁਛ ਮਿਲੇ। ਮੋਹ ਵਿੱਚ ਵਪਾਰ ਹੁੰਦਾ। ਪ੍ਰੇਮ ਵਿੱਚ ਕੇਵਲ ਵਪਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਪਿਆਰ ਹੀ ਹੁੰਦਾ, ਤਿਆਗ ਹੁੰਦਾ, ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਪ੍ਰੇਮ ਵਿੱਚ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇਣਾ ਹੀ ਦੇਣਾ, ਨਿਸ਼ਾਵਰ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਵਾਰਨਾ, ਲੈਣਾ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਧਨ ਵੀ ਦੇਣਾ, ਤਨ ਵੀ ਦੇਣਾ, ਮਨ ਵੀ ਦੇਣਾ, ਸਿਰ ਵੀ ਦੇਣਾ, ਜਾਨ ਵੀ ਦੇਣੀ ਹੈ ਪਿਆਰੇ ਤੋਂ। ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਪੈ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਭ ਕੁਝ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰ ਦੋ। ਜੇ ਤਾਂ ਇਹ ਅਵਸਥਾ ਹੈ ਫਿਰ ਤੇ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ। ਜੇ ਹੋ ਜਾਵੇ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਬਦਲੇ ਚ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਮੋਹ ਹੈ। ਇਹੀ ਅੰਤਰ ਹੈ ਮੋਹ ਤੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਇੱਕ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਪੱਖ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੱਖ ਹੈ ਜੇ ਨਿਰਮੋਹ। ਮੋਹ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦੇ, ਮੋਹ ਉੱਥੇ ਵੀ ਹੁੰਦਾ। ਪਰ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਦੇ ਜੀਵਨ ਚ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦੀ ਵਾਸਤੇ ਤੋਰਨਾ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ, ਮੋਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੋਹ ਵਾਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਬਾਪੂ ਤੂੰ ਨਾ ਜਾਈ ਰੱਬ ਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਹੈ, ਸਾਇਆ ਉੱਠ ਜੂਗਾ, ਰੁੜ ਜਾਗੇ, ਅਨਾਥ ਹੋ ਜਾਗੇ। ਦੂਜਿਆਂ ਪਿੱਛੇ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਲੋੜ ਪਈ ਹੈ ਮਰਨ ਦੀ? ਦੂਜੀ ਕੌਮ ਹੈ, ਦੂਜਾ ਧਰਮ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਲੱਖਾਂ ਨੇ, ਕਿਹਨੂੰ ਬਚਾਉਂਦਾ ਫਿਰੇਗਾ? ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਤੈਨੂੰ। ਇਹ ਮੋਹ ਹੁੰਦਾ। ਪਰ ਪ੍ਰੇਮ ਸੀ ਤੇ ਜਿਨ ਪ੍ਰੇਮ ਕਿਉ ਤਿਨ ਹੀ ਪ੍ਰਭ ਪਾਇਓ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਚਨ ਕਹੇ ਨੇ ਤੇ ਪੁਗਾ ਕੇ ਵੀ ਵਿਖਾਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜਿਹੜੇ ਆਏ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਪੰਡਤਾਂ, ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ, ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੇ ਰੱਖਿਆ ਤਿਲਕ ਜੰਜੂ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਿਓ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਾ ਵੀ ਕੋਈ ਮਹਾਨ ਆਤਮਾ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇਵੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਛੋਟੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕੌਣ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਪ੍ਰੇਮ। ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰੇਮ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਆਨੰਦਪੁਰ ਦੀ ਨਗਰੀ ਛੱਡਣੀ ਪੈ ਗਈ। ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਇਦਾਦ, ਉਹੀ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਲੇ 30 ਸਾਲ 1675 ਚ ਕੁਰਬਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, 4 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਉਹੀ ਪਹਾੜੀ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। 38 ਸਾਲਾਂ ਚ ਇਹ ਭੁੱਲ ਗਏ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉਪਕਾਰ ਵੀ। ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਪੁਰਖਿਆਂ ਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਰ ਦੇ ਕੇ ਬਚਾਇਆ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦਾ। 38 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਹੀ ਅਟੈਕ ਕਰਤਾ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਕਿਰਤ ਘਣਤਾ। ਪਹਾੜੀਆਂ ਨੇ ਕਿਰਤ ਘਣਤਾ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤੀ, ਕੀਤੇ ਉਪਕਾਰ ਭੁਲਾ ਦਿੱਤੇ। ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਇਦਾਦ ਲੋੜ ਪਈ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਆਨੰਦਪੁਰ ਦੀ ਨਗਰੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ। ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਕੁਰਬਾਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, 2 ਚਮਕੌਰ ਚ, 2 ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਚ, ਕੋਈ ਮੋਹ ਨਹੀਂ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਆ ਕੇ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ, ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਕਿੱਥੇ ਨੇ? 4 ਪੁੱਤਰ ਕਿੱਥੇ ਗਏ? ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਪੁੱਤਰਨ ਕੇ ਸੀਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਸੁਤਜਾਰ, 4 ਮੁਝ ਤੋਂ ਕਿਆ ਹੁਆ ਜੀਵਤ ਕਈ ਹਜ਼ਾਰ। ਪ੍ਰੇਮ। ਇਹ ਵੀ ਤਾਂ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਨੇ। ਉਹ 4 ਕੁਰਬਾਨ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਕਿਤੋਂ ਕੀਤੇ ਨੇ? ਧਰਮ ਤੋਂ, ਸੱਚ ਤੋਂ, ਪਿਆਰੇ ਤੋਂ। ਮੰਗਿਆ ਬਦਲੇ ਚ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਸਾਡੀ ਤੇ ਉਹੀ ਹਾਲਤ ਜਿਹੜੀ ਪਿੱਛੇ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਗਿਆ ਪਿਛਲੀ ਪੌੜੀ ਚ।
ਦੇ ਦੇ ਮੰਗਿਆ ਸਹਿਜਤਾ ਗੁਣਾ ਸ਼ੋਭ ਕਰੇ ਸੰਸਾਰ। ਤੇ ਹਲੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਕਰੇ ਕਿੱਥੇ ਪਿਆਰ, ਅਸੀਂ ਪਾਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਪਾਠ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਸ਼ਰਤਾਂ ਲਾ ਲਾ ਕੇ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਮੰਗਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ ਵੀ ਆਹ ਮੰਗ ਪੂਰੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਪਾਠ ਕਰਾਉਣਾ, ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਕਰਾਉਣਾ, ਜਾਂ ਮੰਗ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਵੇ। 40 ਦਿਨ ਚੱਲ ਕੇ ਜਾਊ ਨੰਗੇ ਪੈਰੀ, ਆਹ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਏ, ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਸ਼ਰਤ ਪਹਿਲਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਮ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਭੁਲੇਖਾ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਵਪਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਗੁਰੂ ਨਾਲ, ਪਿਆਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹਦਾ ਧਰਮ ਨਾਲ ਵਪਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਗਿਆਨੀ ਹੁੰਦਾ ਵਿਚਾਰਾ, ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਫਰਕ ਸਮਝਾਂਗੇ, ਉਹ ਅਗਿਆਨੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਇਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਧਰਮ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦਾ, ਮੂਰਖ ਹੈ ਉਹ। ਪਰ ਉਹ ਬੇਈਮਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬੇਈਮਾਨ ਹੋਣਾ, ਅਗਿਆਨੀ ਹੋਣਾ, ਦੋਨਾਂ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਅੰਤਰ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਡੇਰੇਦਾਰ, ਗੱਦੀਆਂ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ, ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ, ਇਹ ਬੇਈਮਾਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ। ਸਾਰੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਹੁਣ ਜੋ ਕੁਛ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਧਰਮ ਨੂੰ ਜਿਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਖਿਡੌਣਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ, ਆਡੰਬਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ, ਪ੍ਰਪੰਚ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ, ਧਰਮ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਉੜਿਆ, ਜਿਹੜੇ ਬਾਬੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਗਏ, ਆਪਣੇ ਕੁਕਰਮਾਂ ਕਰਕੇ ਗਏ, ਉਹ ਬੇਈਮਾਨ ਸੀਗੇ। ਪਿੱਛੇ ਲੱਗਣ ਵਾਲਾ ਮੂਰਖ ਹੁੰਦਾ, ਅਸੰਖ ਮੂਰਖ ਅੰਧ ਘੋਰ। ਆਪਣੀ ਮੂਰਖਤਾ ਕਰਕੇ, ਅਗਿਆਨਤਾ ਕਰਕੇ, ਨਾ ਸਮਝਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲਾਇਆ ਅਸੰਖ ਚੋਰ ਹਰਾਮਖੋਰ, ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਚੋਰੀਆਂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸੱਚ ਦਾ ਰੂਪ ਵਟਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਹੋਰ ਰੂਪ ਦੇ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ, ਚੋਰ ਤੇ ਹਰਾਮਖੋਰੀ ਕਰਦਾ ਇਹ ਚੀਜ਼। ਉਹ ਗੱਡੀ ਚੋਰੀ ਕੀਤੀ ਕਿਸੇ ਨੇ, ਗੱਡੀ ਓਰੀਜਨਲ ਚੱਕੀ, ਜਦੋਂ ਵੇਚੀ ਉਹਦਾ ਰੂਪ ਰੰਗ ਵਟਾ ਕੇ ਹੋਰ ਹੀ ਕੁਛ ਬਣਾਤਾ ਉਹਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਚੋਰ ਹਰਾਮਖੋਰ। ਸੱਚ ਤਾਂ ਧਰਮ, ਦੁਕਾਨ ਤਾਂ ਸੱਚ ਦੀ ਹੈ, ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ, ਪਰ ਸੱਚ ਦਾ ਰੂਪ ਚੇਂਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਟੋਟਲੀ, ਰੂਪ ਦਾ ਹੋਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਵੇਂ ਗੱਡੀ ਦੇ ਟਾਇਰ ਬਦਲਦੇ ਹੋ, ਚੈਸੀ ਬਦਲਦੇ ਹੋ, ਨੇਮ ਪਲੇਟ ਨੰਬਰ ਪਲੇਟ ਬਦਲਦੇ, ਜੇ ਬਦਲ, ਹਾਂ ਗੱਡੀ ਉਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਚੋਰ ਹਰਾਮਖੋਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਬੇਈਮਾਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪਿੱਛੇ ਲੱਗਣ ਵਾਲੇ ਮੂਰਖ ਅੰਧਖੋਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸਚਿਆਰ ਬਣਨਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਅਡੰਬਰਾਂ ਨੂੰ ਧਰਮ ਨਾ ਮੰਨਿਆ ਕਰੋ, ਅਡੰਬਰ ਨੂੰ ਧਰਮ ਨਾ ਸਮਝ ਲਿਆ ਕਰੋ। ਅਸੀਂ ਫਸ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ 'ਚ। ਪਰ ਇਹ ਸੋਝੀ ਉਦੋਂ ਹੀ ਪੈਂਦੀ ਜਦੋਂ ਆਹ ਦੀਵਾ, ਜਿਹੜਾ ਆਹ ਸ਼ਬਦ ਵਾਲਾ ਦੀਵਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ, ਇਹ ਜਗਦਾ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਅੰਦਰ ਦੀਵਾ ਬਲੈ ਅੰਧੇਰਾ ਜਾਏ, ਵੇਦ ਪਾਠ ਮਤ ਪਾਪਾਂ ਖਾਏ, ਉਗਵੈ ਸੂਰ ਨਾ ਜਾਪੈ ਚੰਦ, ਜੈ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਗਾਸ਼ ਅਗਿਆਨ ਮਿਟੰਤ। ਉਦੋਂ ਮਿਟਦਾ ਹਨੇਰਾ, ਜਦੋਂ ਆਹ ਗਿਆਨ ਦਾ ਸੂਰਜ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਚੜ੍ਹੇਗਾ। ਸਤਿਗੁਰ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਤੇ ਮੁਕਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹੱਦ ਹੋ ਗਈ, ਸਤਿਗੁਰ ਵੀ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਮੁਕਤ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲਿਆ ਸਦਾ ਮੁਕਤ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਤਿਗੁਰ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਜੇ ਉਹ ਬੰਦਾ ਸਤਿਗੁਰ ਹੈ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਮੁਕਤ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੋ। ਜਿਹਨੂੰ ਵਿੱਚੋਂ ਮੋਹ ਚੁਕਾਇਆ, ਅੰਦਰੋਂ ਮੋਹ ਵੀ ਟੁੱਟਿਆ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹੁਣ ਮੋਹ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ 'ਚ ਆ, ਬੰਧਨ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨੇ, ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਤਿਗੁਰ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਹੋਏ ਆ, ਉਹ ਉੱਪਰੋਂ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰ ਖੁਦ ਬੰਧਨ 'ਚ, ਸਾਡੇ ਬੰਧਨ ਕਿਵੇਂ ਕੱਟੇ? ਇਹ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਸਮਝੀ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰ ਦਾ ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ। ਸਤਿਗੁਰ ਜੋਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜੋਤ। ਅੰਦਰ ਜਦੋਂ ਗਿਆਨ ਲਟਾ-ਲਟ ਬਲਦਾ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਚਾਨਣ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜੀ ਮੱਤ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਸੱਚ ਵਾਲੀ, ਜਿਹੜੀ ਮੱਤ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਮੱਤ ਆਪਣੀ ਪੂਜਾ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਂਦੀ, ਆਪਣਾ ਡੇਰਾ ਨਹੀਂ ਚਲਾਉਂਦੀ, ਆਪਣੇ ਪਿੱਛੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਭਾਈ, ਜਿੱਥੋਂ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਉਹੀ ਸਮਝੋ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੋ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਬਸ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਸਤਿਗੁਰ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਮੁਕਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਮੋਹ ਚੁਕਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪੰਜਾਂ ਅੱਗੇ ਸੀਸ ਝੁਕਾਇਆ, ਕਦੋਂ ਝੁਕਾਇਆ? ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਵਿੱਚੋਂ ਮੋਹ ਚੁਕਾਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੋਹ ਟੁੱਟਿਆ, ਸਤਿਗੁਰ ਨੂੰ ਮਿਲ ਗਏ, ਸਤਿਗੁਰ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹੋ ਗਏ, ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਝੁਕ ਗਏ, ਸਤਿਗੁਰ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼, ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਸਤ ਕਰਕੇ ਮੰਨ ਲਈ, ਮੋਹ ਚੁਕਾਤਾ, ਦਾ ਰੂਪ ਹੋ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਸੁਰਤ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰ ਨਾਲ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰ ਨਾਲ ਜੀਵ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੈ, ਸਦਾ ਮੁਕਤ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਦਾ ਮੁਕਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਨਾ ਕੋਈ ਵਿਕਾਰ ਹੈ, ਨਾ ਔਗਣ ਹੈ, ਨਾ ਕੋਈ ਕਟਾਕਸ਼ ਹੈ, ਨਾ ਕਲੇਸ਼ ਹੈ, ਨਾ ਕੋਈ ਨਿੰਦਾ, ਚੁਗਲੀ, ਝੂਠ, ਬੇਈਮਾਨੀ, ਧੋਖੇ ਧੜੀ, ਛਲ ਕਪਟ, ਸਭ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਹਨੂੰ ਮੁਕਤ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਜੀਵਨ ਮੁਕਤ, ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀਵਨ ਮੁਕਤ ਸੋ ਆਖੀ ਹੈ, ਮਰ ਜੀਵੈ ਮਰਿਆ।
ਇਹ ਹੈ ਸਦਾ ਮੁਕਤ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਮੁਕਤ ਹੈ, ਜੀਵਨ ਮੁਕਤ ਸੋ ਆਖੀ ਹੈ। ਮਰ ਜੀਵੇ ਮਰੀਏ, ਮਰ ਕੇ ਜਿਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮਨ ਮਰਦਾ ਹੈ, ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਮਨ ਜਿਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਜੀਵਨ ਮੁਕਤ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਮਨ ਕੀ ਮਰਦਾ? ਮਨ ਦਾ ਹੰਕਾਰ ਮਰਦਾ ਹੈ, ਮਨ ਦਾ ਵਿਕਾਰ ਮਰਦਾ ਹੈ, ਮਨ ਦਾ ਸਾਰੀਆਂ ਬੁਰਾਈਆਂ ਮਰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਨ ਵਿੱਚੋਂ ਮੋਹ ਚੁਕਾਇਆ। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਮੋਹ ਨਾਲ ਮੋਹ ਅੰਦਰੋਂ ਖਤਮ ਕਰਨਾ, ਅੰਦਰੋਂ ਵਿੱਚੋਂ ਮੋਹ ਚੁਕਾਇਆ। ਉੱਪਰ ਉਹਨਾਂ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਕਲਾਮੇ, ਵਿੱਚੋਂ ਮੋਹ ਚੁਕਾਇਆ ਅੰਦਰੋਂ ਜਿਨਕਾ ਮੋਹ ਟੁੱਟਾ ਤਿਨਕਾ ਸ਼ਬਦ ਸੱਚਾ ਸਵਾਰਿਆ। ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅੰਦਰੋਂ ਮੋਹ ਟੁੱਟੇਗਾ ਨਾ, ਅੰਦਰੋਂ ਜਿਨਕਾ ਮੋਹ ਟੁੱਟਾ ਤਿਨਕਾ ਸ਼ਬਦ ਸੱਚਾ ਸਵਾਰਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਸਬਰ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਤਮ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਜਿਨ ਸੱਚੇ ਸਿਉ ਚਿੱਤ ਲਾਇਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਤਮ ਵਿਚਾਰ ਕਿਹੜੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਵਿਚਾਰਾਂ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਕੋਈ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਵਿਚਾਰਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਰੋਜ਼ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੀਆਂ, ਸੰਸਾਰ ਦੀਆਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਤਮ ਵਿਚਾਰ ਕਿਹੜੀ ਹੈ? ਜਿਨ ਸੱਚੇ ਸਿਉ ਚਿੱਤ ਲਾਇਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਚਿੱਤ ਸੱਚ ਨਾਲ ਜੋੜ ਲਿਆ, ਜਿਹੜੀ ਵਿਚਾਰ ਸੁਣ ਕੇ ਜੋੜਿਆ ਉਹ ਵਿਚਾਰ ਉੱਤਮ ਹੈ। ਉੱਤਮ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਜਿਨ ਸੱਚੇ ਸਿਉ ਚਿੱਤ ਲਾਇਆ। ਜੇ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਚਿੱਤ ਸੱਚ ਨਾਲ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਚਿੱਤ ਸੱਚੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਤੇ ਉਹ ਵਿਚਾਰ ਉੱਤਮ ਹੈ, ਵਰਨਾ ਵਿਚਾਰ ਵੀ ਉੱਤਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਫਿਰ ਵਿਚਾਰ 'ਚ ਕਮੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰ ਸਚਿਆਰ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਰਹੀ, ਸਾਨੂੰ ਸਚਿਆਰ ਹੋਣ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਵਿਚਾਰ ਸੱਚ ਨਾਲ ਜੋੜੂ? ਸਾਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਾਲੀ ਵਿਚਾਰ ਜੋੜੂਗੀ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਡਿੱਠੈ ਮੁਕਤ ਨਾ ਹੋਵੇ ਜਿਚਰ ਸ਼ਬਦ ਨਾ ਕਰੇ ਵਿਚਾਰ। ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰ ਸਾਨੂੰ ਸੱਚ ਨਾਲ ਜੋੜਦੀ ਹੈ। ਜਿਨ ਸੱਚੇ ਸਿਉ ਚਿੱਤ ਲਾਇਆ ਜਗ ਜੀਵਨ ਦਾਤਾ ਆਇਆ। ਜਦੋਂ ਚਿੱਤ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਸੱਚੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਿਆ, ਸਚਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੁੱਚ ਲੈ ਬੜੀਆ ਬੇਟਾ ਬੈਟਰੀ ਦੀ। ਹਾਂ, ਜਿਨ ਸੱਚੇ ਸਿਉ ਚਿੱਤ ਲਾਇਆ ਜਗ ਜੀਵਨ ਦਾਤਾ ਆਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਹਾਂ ਲਾ ਦੇ, ਹੁਣ ਪਾ ਲਿਆ। ਕੀ ਪਾ ਲਿਆ? ਜਗ ਜੀਵਨ ਦਾਤਾ। ਜਿਹੜਾ ਦਾਤਾ ਜਗ ਦਾ ਅਰਥ ਕੀ ਹੈ ਜੀ? ਹੁਣ ਕੋਈ ਦੱਸ ਸਕਦਾ? ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੇ ਸੀ ਅਰਥ। ਜਗ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਹੀ ਨੇ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਸ਼੍ਰੀ ਦੇਵ ਘੱਟ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਜਗ ਦਾ ਅਰਥ ਨਹੀਂ, ਇੱਥੇ ਜਗ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਸਰੀਰ। ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਮਿਲਿਆ ਨਾ, ਸਰੀਰ ਦਾ ਜੀਵਨ ਹੈ ਜਗ ਜੀਵਨ। ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਹੜਾ ਜਗ ਜੀਵਨ ਹੈ? ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਜੱਗ ਹੈ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਜੀਵਨ 'ਚ ਆ। ਜਦੋਂ ਜੱਗ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾਲੇ ਜੀਵਨ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਆਹ ਜੱਗ ਤੇ ਜੀਵਨ ਦਿੱਤਾ ਸਾਨੂੰ, ਆਹ ਜੱਗ ਤੇ ਸਰੀਰ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਿੱਤੀ, ਜੀਵਨ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਹਨੇ ਦਿੱਤਾ? ਜਿਹੜੇ ਦਾਤੇ ਨੇ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਦਾਤਾ ਪਾ ਲਿਆ, ਉਹ ਦਾਤਾ ਅੰਦਰ ਹੈ ਸਾਡੇ। ਉਹ ਦਾਤੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਦਾਤੇ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਜਗ ਜੀਵਨ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਰੰਚਕ ਰੇਤ ਖੇਤ ਤਨ ਨਿਰਮਤ ਦੁਰਲਭ ਦੇਸ਼ ਵਾਰ ਧਰੀ। ਉਸ ਦਾਤੇ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਜਿਹੜਾ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਦੇਹੀ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿਣਕੇ ਤੋਂ ਬੂੰਦ ਤੋਂ ਸਰੀਰ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕੌਣ ਹੈ? ਉਹ ਦਾਤਾ ਤੂੰ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਮਿੱਟੀ ਨੂੰ ਹਵਾ ਨਾਲ ਚਲਾ ਰਿਹਾ, ਪੌਣ ਨਾਲ ਚਲਾ ਰਿਹਾ, ਸਵਾਸਾਂ ਨਾਲ ਚਲਾ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਸਵਾਸ ਵੀ ਫਿਰ ਉਹ ਦਾਤਾ ਹੀ ਲੈਂਦਾ। ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ, ਸਵਾਸ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੇ, ਇਹ ਭੁਲੇਖਾ ਸਾਨੂੰ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸੁੱਤੇ ਹੁੰਦੇ, ਸਾਹ ਕੌਣ ਲੈਂਦਾ? ਸੁੱਤੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ? ਸੁੱਤੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਨਾਤਾ ਹੀ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ ਸਭ ਨਾਲੋਂ। ਸਾਹ ਕੌਣ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਉਦੋਂ? ਉਹ ਅੰਦਰਲਾ ਹੀ ਸਾਹ ਲੈ ਰਿਹਾ, ਅੰਦਰਲਾ ਦਾਤਾ ਸਾਹ ਲੈ ਰਿਹਾ ਉਦੋਂ। ਜੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਉਹ ਸਾਹ ਲੈਣਾ ਛੱਡਦਾ ਉਦੋਂ ਸਰੀਰ ਤਿਆਗਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮਰ ਗਿਆ, ਹਵਾ ਨਿਕਲ ਗਈ। ਉਹ ਦਾਤਾ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਸ ਲੈ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਹ ਸਿਮਰੋ ਗੋਬਿੰਦ। ਉਹ ਗੋਬਿੰਦ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਸਿਮਰ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਿਹੜਾ ਤੇਰੇ ਸਾਹ ਚਲਾ ਰਿਹਾ। ਉਹਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਸਾਹ ਨਾ ਲਵੇ। ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਨੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਘਟਦੀਆਂ। ਬੈਠਾ ਬੰਦਾ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਬੁਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਕੀਰਤਨੀਏ 2-3 ਹੋਏ ਆਪਣੇ ਡੱਥਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੀ ਜਾਂਦੀ, ਸਵਾਸ ਪੂਰੇ ਹੋ ਗਏ। ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸੀ, ਇੱਕ ਅਮਰੀਕਾ ਚ ਹੋਈ ਸੀ। ਇੱਕੋ ਕੁੜੀ ਖਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹ ਰਹੀ ਹੈ,
ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਚਲੋ ਕੁਝ ਘਟਨਾਵਾਂ ਘਟੀਆਂ, ਜਦੋਂ ਸਰੀਰ ਕਹਿ ਲਈਏ ਦੁੱਖ ਆ ਗਿਆ, ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਬਲੱਡ ਦੇ ਗੋਲੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ, ਉਹ ਲਿਮਟ ਤੋਂ ਪਰੇ ਚਲੇ ਗਈ, ਦਰਦ ਸਹਿ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਦਰਦ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਪਰੇ ਅਸਹਿ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਦਾਤਾ ਨਿਕਲਦਾ। ਦਾਤੇ ਨੂੰ ਦਰਦ ਮਨ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਪਰ ਉਹ ਸਹਿ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਦਾਤਾ ਇਹਨੂੰ ਮੁਕਤ ਕਰਦਾ ਉਹਦੇ ਤੋਂ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਚੰਗੇ ਭਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਹ ਦਾਤਾ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਸ ਲੈਂਦਾ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਹੁਕਮ ਸੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤੇਰਾ ਟਾਈਮ ਪੂਰਾ ਹੋਇਆ ਚੱਲ। ਜੇ ਸਾਡੇ ਵੱਸ ਚ ਹੋਣ ਸਵਾਸ ਨਾ, ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਵੱਸ ਚ ਹੋਣ, ਕੌਣ ਹੈ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸਵਾਹ ਪੂਰੇ ਕਰੂਗਾ ਛੱਡੂਗਾ? ਸਰੀਰ ਕੋਈ ਕਮਲਾ? ਕੋਈ ਮਰੇ ਨਾ, ਕੋਈ ਸਵਾਸ ਨਾ ਛੱਡੇ ਜੇ ਸਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਚੱਲਦੀ ਹੋਵੇ। ਤਾਂ ਜਗ ਜੀਵਨ ਦਾਤਾ ਕਿ ਦਾਤਾ ਉਹ ਹੈ ਤੇਰਾ, ਦਾਤਾ ਵੀ ਹੈ, ਪਿਤਾ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਮਾਤਾ ਵੀ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਹੋਈ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਹੀ ਹੋਆ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦਾਤਾ ਪਾਇਆ, ਉਹਦੀ ਸਮਝ ਆ ਗਈ, ਉਹਦੀ ਸੋਝੀ ਆ ਗਈ, ਮਨ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਿਆ। ਹਾਂਜੀ, ਸਮਾਪਤੀ ਹੈ ਜੀ ਇੱਥੇ। ਉਹ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ। ਧੰਨਵਾਦ। ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਹਾਂਜੀ 3 ਮਿੰਟ ਬਾਕੀ ਨੇ, ਜੇ ਚੱਲੀ ਲੜੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਸਾਡੀ ਵਿਜ਼ਡਮ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੀ ਰਾਈਟ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਵਾਈਜ਼ ਮੈਨ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਵਿਜ਼ਡਮ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਰਾਈਟ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਦਿੱਤੀ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਹਨ, ਸਾਡੀ ਜੀਵਨ ਜਾਚ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਸ ਰਾਈਟ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਨਾਲ ਚੱਲ ਕੇ ਉਸ ਵਿਜ਼ਡਮ ਦੇ ਨਾਲ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੋਂ ਖਾਲੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਵਿਜ਼ਡਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਤਾਂ ਹਾਂ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਮਨ ਆਪਣਾ ਮੂਲ ਪਛਾਣ, ਤੂੰ ਜੋਤ ਸਰੂਪ ਹੋ। ਬਟ ਅਸੀਂ ਮੋਹ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮਾਇਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਤਨੇ ਗਲਤਾਨ ਹੋ ਗਏ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਐਕਚੁਅਲ ਵੈਲਿਊ ਭੁੱਲ ਗਏ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਔਕਾਤ ਭੁੱਲ ਗਏ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਐਕਚੁਅਲ ਦੀ ਵਿਜ਼ਡਮ। ਐਕਚੁਅਲੀ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਗੁਰੂ ਅਸਲ ਚ ਗੁਰੂ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਹੈਗੀ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਗੁਰੂ ਹੁਣ ਕਿਵੇਂ ਕਹੀਏ, ਗੁਰੂ ਤੇ ਯਾਰ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਸਰਬ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਸਰਬ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ, ਜਿਹੜੀ ਪਿੱਛੋਂ ਪਾਵਰ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਭਾਖੜਾ ਡੈਮ ਉਹ ਗੁਰੂ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਬਿਜਲੀ ਭਾਖੜਾ ਡੈਮ ਚ ਵੀ ਆ ਪਾਵਰ, ਉਹੀ ਸਾਡੇ ਘਰ ਚ ਵੀ ਆ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਘਰ ਚ ਉਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਜਿੰਨੀ ਭਾਖੜਾ ਚ। ਸਾਡੇ ਘਰ ਚ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਟ ਆ ਉਹ ਸਤਿਗੁਰ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਭਾਖੜਾ ਡੈਮ ਚ ਹੈ ਉਹ ਪੂਰਨ ਰੂਪ ਚ, ਜਿੱਥੇ ਪੂਰਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਪੂਰਨ ਗਿਆਨ ਭਰਪੂਰ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਸਤਿਗੁਰ ਜੁੜਿਆ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਪਿੱਛੇ? ਗੁਰੂ ਨਾਲ, ਭਾਖੜਾ ਨਾਲ, ਜਿੱਥੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਸ਼ਨੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਗਮਗਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋਤ ਜਗਮਗਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾਈਟ, ਚਾਨਣ, ਜੀਵਨ, ਸੋਝੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਅਸਲ ਚ ਉਹ ਹੁੰਦਾ, ਗੁਰੂ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੁੰਦਾ। ਬਾਣੀ ਚ ਇਹ ਕਿਹਾ, ਗੁਰੂ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਪ ਹੈ, ਆਦ ਅੰਤ ਇੱਕ ਹੈ ਅਵਤਾਰਾ, ਸੋਈ ਗੁਰੂ ਸਮਝੋ ਹਮਾਰਾ। ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੈ ਉਹ ਸਤਿਗੁਰ ਹੈ, ਪਰ ਸਤਿਗੁਰ ਜਦੋਂ ਪੂਰੇ ਨਾਲ ਹੋ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਗੁਰੂ means ਅੰਧੇਰਾ। ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਹਾਂ ਵੀ ਜੋ ਹਨੇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਦੇ ਉਹ ਗੁਰੂ, ਚਾਨਣ ਵਾਲਾ। ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਜੀ? ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਵੀ, ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ, ਉਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਬੱਚਾ ਵੀ ਬਣ ਸਕਦਾ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਹਨੇਰੇ ਤੋਂ ਕੱਢ ਰਿਹਾ। ਅੱਗੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਅੱਗੇ ਹੈਗੇ ਆ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ, ਉਹ ਪੂਰਨ ਹੋਏ, ਉਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚਖੰਡ ਜਾਦੂ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਣ ਗਏ ਜੀ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਚਾਨਣ ਦੇ ਰਹੇ ਜੀ, ਹੈ ਨਾ ਜੀ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਗੁਰੂ ਤਾਂ ਦੇਖ ਲਓ ਜੀ, ਹੁਣ ਚਾਹੇ ਛੋਟਾ ਬੱਚਾ। ਹਾਂਜੀ, 1 ਮਿੰਟ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰ ਲੈਣਾ ਗੱਲ ਪੂਰੀ। ਹਾਂਜੀ ਵੀਰ ਜੀ, ਅੱਗੇ ਬੋਲੋ। ਕਰਨ ਜੀ, ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ। ਵੈਸੇ ਮੈਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਸਹੀ ਆ। ਅੱਛਾ, ਅਸਲ ਚ ਪਤਾ ਕੀ ਆ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਨਾ ਗੁਰੂ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਸੰਸਾਰੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਚ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਦੁਨਿਆਵੀ ਪੱਖ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਚਲੋ ਜਿਹਨੂੰ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮਿਆਂ ਚ ਜੀ ਤੋਂ ਕੁਝ ਸਿੱਖਦੇ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਚੱਲ ਜਾਓ, ਗੁਰੂ ਸਾਨੂੰ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਜਿਸ ਪੱਖ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਸੋਝੀ ਮਿਲਦੀ ਵੀ ਇਹ ਪੂਰਾ ਜੀ, ਇਸ ਪੱਖ ਚ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਧਾਰ ਲਓ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਸਿਖਾ ਦੂਗਾ ਵੀ ਇਸ ਪੱਖ ਚ ਪੂਰਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਚ ਗੁਰੂ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਆਈ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹਰ ਪੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ, ਇੱਕ ਚ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜਾ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਬ ਕਲਾ ਕਾ ਗਿਆਤਾ ਕਿਹਾ ਨਾ, ਹਾਂਜੀ, ਸਰਬ ਕਲਾ ਕਾ ਗਿਆਤਾ ਜਿਹੜਾ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਪੂਰਾ।
ਉਹ ਗੁਰੂ ਕਿਹਾ। ਤੇ ਜੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਕਹਤਾ ਜਿਹੜਾ ਆਦਿ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਇੱਕੋ ਹੀ ਰੂਪ ਚ ਰਹਿੰਦਾ ਉਹ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਜੁਗ ਜੁਗ ਇੱਕੋ ਵੇਸ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਆਦ ਅਨੀਲ ਅਨਾਦ ਜੁਗ ਜੁਗ ਇੱਕੋ ਵੇਸ, ਉਹ ਆ ਪੂਰਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਗੁਣ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਦਾਤਾ, ਸਾਰੇ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਗਿਆਤਾ ਤੇ ਪੂਰਨ ਰੂਪ ਚ ਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਸੰਸਾਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਚ ਅਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਬਾਣੀ ਚ ਗੁਰੂ ਅੰਨਾ ਵੀ ਕਿਹਾ, ਗੁਰੂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅੰਧਲਾ ਸਿੱਖ ਵੀ ਅੰਧੇ ਕਰਮ ਕਰੇਣ। ਹਾਂਜੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਈ ਗੁਰੂ ਅੰਨੇ ਵੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਉਹਨੂੰ ਫੋਲੋਅਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ, ਉਹ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੇ ਅੰਨੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਬਾਹਮਣ ਗੁਰੂ ਹੈ ਜਗਤ ਦਾ ਭਗਤਨ ਕਾ ਗੁਰ ਨਾ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ। ਬਾਹਮਣ ਵੀ ਗੁਰੂ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਾਹਮਣ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਲਿਆਂਦਾ ਬਈ ਤੁਸੀਂ ਭਾਈ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਮੰਨੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੋਝੀ ਦਊਂਗਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੱਬ ਨਾਲ ਜੋੜੂੰਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਇਹਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਾ ਦੂੰਗਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਆ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਹੌਲੀ 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 ਚੱਲਦਾ ਚੱਲਦਾ ਸਰੀਰਾਂ ਨਾਲ, ਮਨੁੱਖਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਆਮ ਪੜ੍ਹਾਈ ਪੜਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਗੁਰੂ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਗਏ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਹੀ ਗੁਰੂ ਮੰਨਿਆ ਪੂਰਨ ਰੂਪ ਚ, ਜਿੱਥੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਗੁਰ ਜੁੜਦੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਉਹ। ਠੀਕ ਹੈ। ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਾਣੀ ਚ? ਸ਼ਬਦ ਸਰੀਰ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਹਨਾ? ਇਹ ਗੁਰੂ ਅਸਲ ਚ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਵਾਲਾ ਪੱਖ ਆ ਨਾ, ਗੁਰ ਵਾਲਾ, ਗੁਰੂ ਵਾਲਾ, ਇਹ ਇੰਨਾ ਗਹਿਰਾ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਇਹਨੂੰ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਰਿੜਕਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਆਪ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਰਿੜਕੀ ਜਾਓ, ਜਿੰਨੀ ਡੁੱਬੀ ਮਾਰੀ ਜਾਓ, ਕੁਛ ਨਿਕਲਣਾ ਸੀ ਨਵਾਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰ ਬਿਨ ਘੋਰ ਅੰਧਾਰ, ਗੁਰੂ ਬਿਨ ਸਮਝ ਨਾ ਆਵੇ। ਦੋ ਹੋ ਗਏ, ਹੁਣ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਇੱਕੋ ਲਾਈਨ ਚ ਦੋ ਸ਼ਬਦ ਆ ਗਏ, ਗੁਰ ਬਿਨ ਅੰਧਾਰ, ਗੁਰੂ ਬਿਨ ਸਮਝ ਨਾ ਆਵੇ, ਦੋ ਹੋ ਗਏ ਨਾ। ਫਿਰ ਦੋ ਹੋ ਗਏ, ਉਹਨੇ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤ ਲੈਂਦੇ, ਗੁਰ ਬਿਨ ਘੋਰ ਅੰਧਾਰ, ਗੁਰ ਬਿਨ ਸਮਝ ਨਾ ਆਵੇ, ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਬਿਨ ਘੋਰ ਅੰਧਾਰ, ਗੁਰੂ ਬਿਨ ਸਮਝ ਨਾ ਆਵੇ। ਗੁਰ ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ, ਗੁਰੂ ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ, ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸਮਝਣੀਆਂ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਮੰਥਨ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਸੀ ਸਾਨੂੰ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਇੱਕੋ ਅਰਥ ਲਾਤੇ, ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਰਤੇ ਟੀਕਿਆਂ ਚ, ਉਹੀ ਅਸੀਂ ਮੰਨ ਲਿਆ, ਫੋਲੋ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਨੇ ਗਲਤ ਕੀਤਾ, ਜਿੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸੋਝੀ ਸੀ ਉਨੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਤੀ। ਅੱਗੇ ਸਾਡਾ ਵੀ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਲਕੀਰ ਦੇ ਫਕੀਰ ਬਣ ਕੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇਹੀ ਸਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੁਛ। ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪਾਉਣਾ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਪਾਉਣਾ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕਿਹਾ ਨਾ ਬਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਕਿੰਨਾ ਨਾ, ਸਤਿਗੁਰ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਬਾਰੇ ਜਣਾਊਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਆ, ਸਰੀਰ ਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਹਾ। ਦੂਜਾ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ। ਹੁਣ ਸਰੀਰ ਨਹੀਂ ਗੁਰੂ ਆਇਆ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਇਆ? ਨਾ ਨਾਨਕ ਗੁਰੂ ਆਇਆ, ਨਾ ਅੰਗਦ ਗੁਰੂ ਆਇਆ, ਨਾ ਅਰਜਨ ਆਇਆ, ਨਾ ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਆਇਆ, ਬਿਲਕੁਲ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਆਇਆ, ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਆਇਆ। 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆਨ ਗੁਰੂ, ਆਤਮ ਉਪਦੇਸ਼ੋ ਨਾਮ ਵਿਭੂਤ ਲਗਾਓ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਆਪਣੇ ਆਪ ਚ ਨਾ ਅਸਲ ਚ ਬਹੁਤ ਗਹਿਰਾ, ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਅਰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਦੱਸੀ, ਉਹ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਹਲੇ ਆਪਣੀ ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਅਸੀਂ ਜਾਂ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ ਨਹੀਂ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੇ, ਜਾਂ ਵੀ ਸਾਡੀ ਸਮਝ ਪੁੱਛਦਾ ਕਿਤੇ ਮਤਲਬ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ। ਪਤਾ ਕੀ, ਜਿੰਨਾ ਸਾਡੀ ਉਹ ਉੱਪਰ ਛੱਤ ਦੇ ਅਸੀਂ ਚੌਪੌੜੀਆਂ ਜੀ, ਹੁਣ ਜਿੰਨੀਆਂ ਅਸੀਂ ਚੜੇ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਨੇ ਦਿਖੇਗਾ ਨਾ ਉੱਪਰ। ਉਹ ਆਪਾਂ ਇੰਨੇ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਦਿਖੇਗਾ ਤਾਂ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਹੀ ਦਿਖੇਗਾ, ਤਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ ਨਾ। ਸਾਨੂੰ ਵੀਰ ਜੀ ਅੱਗੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਚ ਉਤਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਰੋਜ਼ ਪੁੱਜਣਾ, ਇਹ ਤੇ ਰੋਜ਼ ਪੁੱਜਣ ਵਾਲਾ ਵਿਸ਼ਾ। ਤਾਂ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ, ਜੋ ਪ੍ਰਭੂ ਕੋ ਮਿਲ ਬੋਚੈ ਖੋਜ ਸ਼ਬਦ ਮੈਂ ਲੈ। ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੋਝੀ, ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੈ, ਪੂਰਨ ਹੈ, ਇਹ ਪੂਰਾ ਪ੍ਰਭ ਹੈ ਸਾਡਾ। ਬਾਕੀ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਵਿਚਾਰੇ ਦੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਚੱਲੀ ਜਾਊਗੀ ਆਪਣੀ, ਇਹ ਚੋਂ ਹਲੇ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਨਿਕਲੂਗਾ। ਹਾਂਜੀ ਰਵਿੰਦਰ। ਹਾਂਜੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ। ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਕਲੀਅਰ ਬਾਬਾ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਮੇਰੇ ਸਮਝ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਥੋੜਾ ਜੋ ਵੀ ਆਇਆ, ਗੁਰ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਜਦ ਦੇਖਦਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਆਪਣੇ ਕੋਈ ਵੀ ਲਾ ਲਓ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ, ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਆ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਹੁਕਮ ਆ, ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿ ਲਓ, ਹੁਣ ਚਾਹੇ ਮੋਦੀ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ, ਆਪਾਂ ਚਲੋ ਲੱਗ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁਕਮ ਆ ਉਹ ਸੱਚਖੰਡ ਦਾ ਹੁਕਮ ਆ। ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਵਾਜ਼ ਟੁੱਟ ਰਹੀ ਆ, ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਆ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ।
ਆਤਮ ਸੁਰ ਹੁੰਦੀ ਆ ਸਭ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਸੁਰ ਤੇ ਸੱਚ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸੁਰ, ਇੱਕ ਸੁਰ। ਉਹਦਾ ਹੋ ਗਈ ਸਾਂਝੀ ਸੁਰ ਸੱਚਖੰਡ ਦੀ ਸਾਰੀ ਇਕੱਠੀ, ਉਹ ਹੋ ਗਈ ਗੁਰੂ, ਉਹ ਹੋ ਗਈ ਗੁਰੂ ਰੂਪ। ਇੱਕ ਹੋ ਗਏ ਜਿਹੜੇ ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ, ਉਹ ਹੋ ਗਏ ਇਕੱਲੇ ਦੀ, ਜਿਹੜਾ ਪੂਰਨ ਬ੍ਰਹਮਾ, ਜਿਹੜਾ ਆਪ ਅੰਦਰ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਇਕੱਲਾ। ਉਹ ਆਪਾਂ ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਵੀ ਲਾ ਸਕਦੇ ਆ, ਗੁਰੂਆਂ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਇਕੱਲਾ, ਉਹ ਵੀ ਲਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਸੱਚਖੰਡ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਪਿੱਛੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਵੀ ਹਾਂ ਵੀ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਉਹ ਉਹਦਾ ਹੁਕਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਰ ਉਹ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਪਿੱਛੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦਾ 5 ਲੱਖ ਉਹਨੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਦੇਣਾ, ਕੇਂਦਰ 'ਚ ਹੀ ਦੇਣਾ, ਪਰ ਉਹਨੇ ਅਲੱਗ ਕਰਦਾ ਵੀ ਹਾਂ ਮੈਂ ਦੇਣਾ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ। ਜਾਂ ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਵੀ ਹੁਕਮ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂਬਰ ਇੱਕ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦਾ ਇੱਕ ਇਕੱਲੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਆ ਗਿਆ, ਪਿੱਛੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਕੇਂਦਰ ਨਾਲ, ਸੱਚਖੰਡ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਂਝਿਆਂ ਦੀ ਇਕੱਠੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਗਈ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਹੋ ਗਈ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਹੋ ਗਈ। ਇਹਦੀ ਸਮਝ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਆਇਆ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਹਜੇ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਵਿਚਾਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਹਲੇ ਮੰਥਨ ਕਰਾਂਗੇ ਇਹਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਹੀ ਬਹੁਤ ਗਹਿਰਾ ਵਿਸ਼ਾ। ਇਹਦੇ ਤੇ ਬਹੁਤੀ ਵਿਚਾਰ ਹੁੰਦੀ ਕਿਤੇ ਦੇਖੀ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਆ ਨਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਆਪਣਾ ਇਹਦੀ ਵਾਲੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਾਲੀ ਥੋੜੀ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦਾ, ਫਿਰ ਥੋੜੀ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨੇੜੇ ਜਲਦੀ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਕਲੀਅਰ ਹੁੰਦੀ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਮੇਰੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਾਲਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਚੱਲਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਹੋਵੇ ਸੁਝਾਅ ਜਾਂ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹੋਵੇ? ਹਾਂਜੀ, ਇੱਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਗੁਰਦੇਵ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਗੁਰਬਾਣੀ ਚ। ਅਸਲ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਪੁਰਾਣੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੇ ਵਰਤਦੇ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਉਸਤਾਦ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਉਸਤਾਦ ਨੂੰ ਗੁਰਦੇਵ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਹਿੰਦੇ। ਇਹ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਣ, ਗੁਰਦੇਵ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਜਾਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਧ ਸੂਬੇ ਵਾਲੇ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਸਭ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਬੰਦੇ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਬਣਦੇ, ਉਹ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਤਾਂ ਗੁਰਦੇਵ ਦਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਚ ਪ੍ਰਮਾਣ ਤਾਂ ਹੈਗਾ, ਗੁਰਦੇਵ ਮਾਤਾ, ਗੁਰਦੇਵ ਪਿਤਾ, ਗੁਰਦੇਵ ਸਵਾਮੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰਾ। ਤੇ ਇੱਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਮੇਘਾ ਆਇਆ ਹੋਇਆ, ਮੇਘਾ, ਉੱਥੇ ਗੱਲ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਸੰਸਾਰ ਚ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਦੇਵ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਸਮਝਦੇ ਆ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਇਹ ਗੱਲ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਇਸ ਮੇਘੇ ਹੱਥ ਕਿਸ਼ਨ ਨਾਹੀਂ, ਮੇਘੇ ਨੂੰ ਫਰਮਾਨ ਹੋਆ ਤਾਂ ਪਰਸੋਂ ਕਿਰਪਾ ਧਾਰ, ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਜੁੜਿਆ ਹੈ, ਪਿੱਛੋਂ ਜੋ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਉਹੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੇਘਾ ਗਿਆਨ ਸਾਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਗਿਆਨ ਹੀ ਦੇਣਾ ਉਹਦੇ ਮੇਘੇ ਨੇ, ਦੁਨਿਆਵੀ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਤੇ ਗੁਰਦੇਵ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਗਿਆਨ ਲੈਣਾ, ਗਿਆਨ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਮਿਲਣੀ, ਆਪਣੀ ਅੰਦਰੋਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਜੋੜਨੀ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ ਉਦਾਹਰਨ, ਬਿਲਕੁਲ। ਲੈ ਤਾਂ ਦਰਸ਼ਨੀ ਪੁਕਾਰ, ਮੇਘਾ ਨੂੰ ਫਰਮਾਨ ਹੋਇਆ ਵਰਸ਼ੋ। ਹੁਣ ਮੇਘਾ ਕੀ ਹੈ? ਮੇਘਾ ਇਹਦਾ ਬੱਦਲ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਫਰਮਾਨ ਹੋਇਆ ਪਿੱਛੋਂ ਸੱਚਖੰਡ ਤੋਂ। ਮੇਘਾ ਮਤਲਬ ਗੁਰੂ ਨੇ ਬੋਲਿਆ ਹੈ। ਬਬੀਹਾ ਕੌਣ? ਬਬੀਹਾ ਬੋਲਿਆ ਜੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਬੋਲਿਆ ਬਬੀਹਾ। ਬਬੀਹਾ ਕੌਣ? ਪਕਸ਼ੀ। ਦੱਸੋ ਬਬੀਹਾ ਕਿਹਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਪਕਸ਼ੀ ਨੂੰ ਮੰਨ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਬਬੀਹਾ ਪਕਸ਼ੀ ਹੋ ਜਿਹੜਾ। ਆਹੀ ਤਾਂ ਧਰਮ, ਆਹੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਟੀਕਿਆਂ ਦੇ, ਅਸੀਂ ਟੀਕਿਆਂ ਵਾਲੇ ਅਰਥਾਂ ਤੱਕ ਰੁਕ ਗਏ, ਅੱਗੇ ਗਏ ਨਹੀਂ। ਬਬੀਹਾ ਵੀਰ ਜੀ, ਮਨ ਬਬੀਹਾ, ਮਨ ਬਬੀਹਾ, ਇਹਨੂੰ ਸਮਝੋ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਆਪਾਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹੀ ਸਮਝਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੰਮਦੇ ਸਾਨੂੰ ਗਿਆਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਬਬੀਹਾ ਹੈਗਾ ਮਨ, ਜਦੋਂ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚਾਨਣ ਹੋਇਆ, ਬਬੀਹਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਬੋਲਿਆ। ਜਦੋਂ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਜਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਸੱਚ ਦਾ ਗਿਆਨ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਸੋਝੀ ਆਈ ਵੀ ਕਰਨਾ ਮੈਂ ਕੀ ਸੀ, ਕਰਨ ਕੀ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਤੁਰਨਾ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਸੀ, ਤੁਰ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਪਿਆ, ਜੀਵਨ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸ ਵਾਸਤੇ ਮਿਲਿਆ ਸੀ, ਚਾਨਣ ਹੋਇਆ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ। ਫੇਰ ਇਹਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਬਬੀਹਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਬੋਲਿਆ। ਜਦੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਅੰਦਰ, ਸੱਚ ਦੀ ਸੋਝੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਤਾਂ ਫੇਰ ਇਹਦੀ ਉਹਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਪੁਕਾਰ ਸੁਣੀ।
ਹੁਣ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਫਿਰ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਮੇਘੇ ਨੂੰ ਫਰਮਾਨ ਹੋਆ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਸਤਿਗੁਰ ਆ ਅੰਦਰ ਲਾਜ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿ ਲੋ, ਸਤਿਗੁਰ ਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਹੁਣ ਫਰਮਾਨ ਕਿਹਨੇ ਕੀਤਾ, ਉੱਥੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਆ ਵੀ ਫਰਮਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿਹਨੇ, ਫਰਮਾਨ ਹੋਇਆ ਨਾ ਕਿਹਦਾ ਹੋਇਆ, ਮੇਘਾ ਬੱਦਲ ਸਤਿਗੁਰ ਦਾ। ਨਾ 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 ਨਾ, ਸਤਿਗੁਰ ਨੂੰ ਤਾਂ, ਸਤਿਗੁਰ ਤਾਂ ਮੇਘਾ ਆਪ ਆ ਨਾ, ਮੇਘਾ ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰ ਆ। ਮੇਘੇ ਨੂੰ ਫਰਮਾਨ ਹੋਆ ਵਰਸੋ ਕਿਰਪਾ ਧਾਰ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰ ਨੂੰ ਫਰਮਾਨ ਕੀਤਾ ਵੀ ਵਰਸ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਤੇ ਦੇ ਦੇ, ਇਹਨੂੰ ਸੋਝੀ ਦੇ ਦੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਬਬੀਹਾ ਜਾਗ ਗਿਆ, ਇਹ ਜਾਗਿਆ ਹੁਣ, ਬਾਕੀ ਸੁੱਤੇ ਰਹਿ ਗਏ ਸੀ। ਬਬੀਹਾ ਮਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮਨ ਬਬੀਹੇ ਵਾਲੀ ਅਵਸਥਾ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਦੀ ਪੁਕਾਰ ਲਾਉਂਦਾ ਪਾਵੇ, ਜਦੋਂ ਉਹਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦਾ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਨਾਮ ਦੀ ਭੁੱਖ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਭੁੱਖ ਸੱਚੇ ਨਾਮ ਕੀ ਲੱਗ ਗਿਆ ਭੁੱਖ, ਆਹ ਗੱਲ ਚਲੋ ਏਦਾਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਸੌਖਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਇਹਨੇ ਸਮਝ ਆਏ ਨੇ ਸਾਰੇ। ਹਾਂਜੀ। ਬੱਚਾ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਖੇਡ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਮਾਇਆ ਚ ਮਸਤ ਸੀ, ਲੱਗੇ ਖਿਡੌਣਿਆਂ ਚ ਮਸਤ ਆ ਬੱਚਾ, ਖਿਡੌਣਿਆਂ ਚ ਖੇਡੀ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਨੂੰ ਨੀ ਪਤਾ ਮਾਂ ਕੀ ਆ ਪਿਓ ਕੀ ਆ, ਹੁਣ ਲੱਗੀ ਭੁੱਖ, ਹੁਣ ਮਾਰੀ ਉਹਨੇ ਚੀਕ ਉੱਚੀ, ਐ ਰੋਂਦਾ। ਹੁਣ ਮਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਹਲੇ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਸੱਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਦਾਦੀ ਮਾਂ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਜਾਣੀਏ ਰੋਂਦਾ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਭੁੱਖ ਮਿਟਾ ਦੀ। ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ ਤਿੰਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ। ਹੁਣ ਫਰਮਾਨ ਜੇ ਸੱਸ ਦਾ ਮਾਂ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਬਹੂ ਦੀ ਕੀ ਮਜਾਲ ਨਾ ਦੇਵੇ ਬਈ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਦੁੱਧ। ਏਦਾਂ ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮਨ ਦੇ ਸੱਚੇ ਨਾਮ ਕੀ ਲੱਗ ਗਿਆ ਭੁੱਖ ਸੀ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਫੇਰ ਸੱਚਖੰਡ ਤੋਂ ਫਰਮਾਨ ਹੋਇਆ ਇਹਨੂੰ, ਉਹ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰਦਾ, ਸਤਿਗੁਰ ਕੋਲ ਹੁਣ ਉਹਦਾ ਹੀ ਭੰਡਾਰ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਨਾਨਕ ਕਹਿ ਕਰ ਕੇਵਲ ਨਾਮ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਪਿਆ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਦੇ ਦਿੰਦਾ, ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਫਿਰ ਸੱਚ ਦੀ ਜੋਤ ਜਗਾਉਂਦਾ। ਫਿਰ ਜਿਵੇਂ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿ ਲਓ, ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਬਬੀਹੇ ਰੂਪ ਚ ਜਦੋਂ ਆਏ, ਬਬੀਹਾ ਬਣ ਕੇ ਆਏ, ਪੁਕਾਰ ਕੀਤੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਹੋਇਆ, ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਰਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਬੋਲਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੁਕਾਰ ਸੁਣੀ ਗਈ। ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰ ਮੇਘੇ ਨੂੰ ਫਰਮਾਨੋ ਵਰਸੋ ਕਿਰਪਾ ਧਾਰ, ਕਿਰਪਾ ਹੋਈ ਜਦੋਂ ਵਰਸ ਕੇ ਉਹ ਵੀ ਭਰ ਗਏ, ਅੱਗੇ ਉਹ ਵਰਸਣ ਲੱਗੇ। ਫਿਰ ਆਇਆ ਚਾਹੀਦਾ ਬਬੀਹਾ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਏਗਾ ਮਨ ਵਾਸਤੇ ਆਏਗਾ। ਬੜੇ ਸ਼ਬਦ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਨਾ ਸੰਕੇਤਕ ਸ਼ਬਦ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਮਨ ਨੂੰ ਬਬੀਹਾ ਵੀ ਕਿਹਾ, ਮਨ ਨੂੰ ਗਧਾ ਵੀ ਕਿਹਾ, ਖੋਤਾ ਵੀ ਕਿਹਾ, ਕਾਂ ਕੁੱਤਾ ਵੀ ਕਿਹਾ, ਘੋੜਾ ਵੀ ਕਿਹਾ, ਪਿਆਰਾ ਵੀ ਕਿਹਾ, ਚੰਚਲ ਵੀ ਕਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਹਾਣੀ ਵਿਗੜੀ ਮਨ ਦੀ ਹੋਈ। ਬਬੀਹੇ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਥੋੜੀ ਵਿਗੜੀ ਹੈ, ਉਪਦੇਸ਼ ਤਾਂ ਮਨ ਨੂੰ ਹੈ। ਮਨ ਟੁੱਟਿਆ ਹੋਇਆ, ਮਨ ਨੇੜੇ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ, ਮਨੁੱਖਾ ਜੂਨ ਚ ਆ ਕੇ ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਖਰੀ ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਇਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੱਲ ਇਹਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਉਹ ਸੰਕੇਤਕ ਸ਼ਬਦ ਨੇ, ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਬਾਹਰ ਉਹ ਬੋਲਦਾ ਉਵੇਂ ਤੂੰ ਬੋਲ। ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਉਹ ਅਵਸਥਾ ਚ ਆਏਗਾ ਫੇਰ ਤੇਰੀ ਪੁਕਾਰ ਸੁਣੀ ਜਾਣੀ। ਇਹ ਉਦਾਹਰਣ ਦਿੱਤੀ ਉੱਥੇ। ਹਾਂਜੀ, ਹੋਰ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਭੰਡਾਰ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਕੱਲ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਖਾਈਏ ਨਾ ਖਵਾਈਏ ਵੀ, ਛਕੀਏ ਨਾ ਛਕਾਈਏ ਵੀ, ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਰਲ ਕੇ। ਬਿਲਕੁਲ। ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਚਲੋ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ। ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।